کہ ہر گھر، ہر دکان، ہر دفتر میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو پتا ہوگا کہ یہاں کون رہ رہا ہے۔ اسلام آباد میں تمام موٹر سائیکل گاڑیوں کو لازمی قرار دے دیا جائے گا کہ الیکٹرانک ٹیگ ان پہ ہوں گے۔ آج کا پریسر جو ہے وہ اسپیسیفکلی ایک ہی ٹاپک پہ ہوگا، سیف سیکیور اسلام آباد پہ، اور اس سلسلے میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد آپ کے سامنے رکھیں گے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سوال جواب بھی اسی کے تناظر میں اسی کے گرد گھومنے چاہیے، کیونکہ کیپٹل سٹی، ایک جو انٹرنیشنل سٹی ہے اسلام آباد، اس کے حوالے سے جو کوششیں اس کو کی جا رہی ہیں وہ اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پروٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ شہر میں سفارتکار بھی ہیں، یہاں پر بیرون ملک سے مہمان بھی آتے ہیں، یہاں پر آئے دن انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، بے شمار جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں وہ ایک سال میں مختلف ٹائم پر وزٹ کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑی کامیابی کے ساتھ OIC SCO کانفرنس جو تھی SCO وہ کروائی گئی، جس میں بہت سارے سربراہ مملکت آئے، اور اب پھر ایک دفعہ پھر 2027 میں یہی کانفرنس، جس میں اس سے بھی زائد سربراہان نے کروائی جائے گی۔ مگر اس سے پہلے یہ جو اقدام کروائی جائے گی، مگر اس سے پہلے یہ جو اقدامات انٹیریئر منسٹری نے وزیر اعظم کی زیر قیادت اٹھائے ہیں کہ اسلام آباد جتنا خوبصورت شہر ہے نظر آئے، اور اتنا ہی خوبصورت نظر آنے کے حوالے سے اس میں سہولتیں بھی اسی طرح ہوں۔ قیادت اٹھائے ہیں کہ اسلام آباد جتنا خوبصورت شہر ہے اسی طرح اتنا ہی محفوظ نظر آئے، اور اتنا ہی خوبصورت نظر آنے کے حوالے سے اس میں سہولتیں بھی اسی طرح ہوں۔ سالڈ ویسٹ کا انٹرنیشنل لیول کا منصوبہ ہو، واٹر سپلائی ہو، اسی طرح 5 سٹار اور 5 سٹار پلس ہوٹلز ادھر آنے والے دنوں میں جو نئے ہوں، اس کے علاوہ شہریوں کے لیے کلب ہوں، ہمارے باقی ادارے ہوں جو کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اسٹیڈیم، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئندہ مہینوں اور آئندہ 2 سالوں میں بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ انفراسٹرکچر کے سے اسلام آباد کے 20 سال بعد شہباز شریف صاحب کے دور میں اور انٹیریئر منسٹر محسن رضا نقوی صاحب کے دور میں دوبارہ سے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے، بہت سارے پروجیکٹ ایڈ کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 6 مہینے بعد اسلام آباد میں کوئی چوکنگ پوائنٹ نہیں رہے گا، کیونکہ جب ٹریفک چوک کرتی ہے تو صرف آپ کو دشواری نہیں ہوتی، سیکیورٹی کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے جو آج خصوصاً ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ایک نئی سروے شروع کیا جا رہا ہے سیکیور نیبرہڈ کے نام سے۔ سیف اینڈ سیکیور اسلام آباد کے لیے سیکیور نیبرہڈ کے نام سے ایک سروے شروع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلے سروے ہوگا کہ ہر گھر، ہر دکان، ہر دفتر میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو پتا ہوگا کہ یہاں کون رہ رہا ہے، کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کس عمر کے ہیں، کس شہریت کے ہیں، کتنے یہ رینٹڈ جگہ پہ رہ رہے ہیں، خود مالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہمیں یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ ان کو سرو کرنے کے لیے، ان کو جو میونسپل سروسز دینے کے لیے سہولت رہے گی، دوسری سائڈ پر ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا۔ اس کی اگلی مرحلے کے طور پر اسلام آباد میں تمام موٹر سائیکل گاڑیوں کو لازمی قرار دے دیا جائے گا کہ الیکٹرانک ٹیگ ان پہ ہوں گے۔
कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी, कोई व्हीकल इस्लामाबाद में ऐसी नहीं होगी। नंबर एक तो जिसके पास वो टैग ना हो, ग्रीन टैग्स जो कि एनवायरनमेंट के हवाले से क्लियर ना हो, और दूसरा उसमें इलेक्ट्रॉनिक टैग्स जिसे हम एम टैग भी कहते हैं, ई टैग भी कहते हैं, वो लगवाए जाएंगे ताकि इस्लामाबाद में एक एक मूवमेंट जो है किसी भी व्हीकल की वो उसको मॉनिटर किया जा सके। मैं ये जो सिक्योर नेबरहुड प्लान है, मैं चाहूंगा कि डीसी इस्लामाबाद आपके सामने कुछ चीजें रखें और उसके बाद फिर आईजी इस्लामाबाद मजीद जो इकदामात उठाए हैं उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया। जैसे मिनिस्टर साहब ने बात की कि सिक्योर इस्लामाबाद, सिक्योर फेडरल कैपिटल के नाम से, सिक्योर नेबरहुड के नाम से शुरू हो रहा है। इस सर्वे के दो खदुखाल हैं। एक तो टेक्निकली तौर पे एक ऐप बनाई गई है जो कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और एप्पल के जो ऐप स्टोर है उस पर मौजूद है, और उसका नाम है ICT हाउस होल्ड सर्वे। कोई भी बंदा इस्लामाबाद का रहने वाला उस ऐप को डाउनलोड करके अपने घर का डाटा उसमें डाल सकता है। डाटे में जो लोग उस घर में रहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर डलने हैं, जो उसके बाद सर्वेंट्स काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कुक है या चौकीदार है, उसका डाटा भी उसको डालना होगा उसमें, और घर उसका अपना है या रेंटेड है या फैमिली घर है वो भी उसको डिटेल उसमें डालनी होगी। एट द सेम टाइम 17 नवंबर यानी पीर वाले दिन हमारी टीम्स इन तमाम घरों का सर्वे भी स्टार्ट कर देंगी, डोर टू डोर सर्वे, और उन टीम्स के पास भी वो टैबलेट मौजूद होगा और ये ऐप मौजूद होगी। जो बंदा खुद सेल्फ इन्यूमरेट नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा कि एप्पल स्टोर से आप जाके और प्ले स्टोर से जाके खुद इसको डाउनलोड करके एंड डाटा खुद आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो टीम आपके घर आएगी, दरवाज़ा नॉक करेगी और आपकी अवेलेबिलिटी और डाटा के मुताबिक जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो उस ऐप में डाटा इनकॉर्पोरेट करेगी ताकि आपका लॉक हो जाए। ये डाटा जो है सारा गूगल पे बनाया गया है। हर घर जो इस्लामाबाद में है वो उस पर नज़र आएगा और उसका डाटा हमें नज़र आएगा कि किस घर का डाटा अभी तक नहीं ऐड हुआ। फिर हम उसको डोर नॉक करेंगे और आप उसको फोर्सिबली कह लें या किसी तरीके से भी कह लें, हमने उस डाटा लाना है, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम इस्लामाबाद को इस हवाले से सेफ एंड सिक्योर करार दे सकते हैं। मिनिस्टर साहब ने जो बात की गाड़ियों की, उस पर भी वर्किंग जारी है। विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज हम आपको डिटेल उसकी भी शेयर कर देंगे कि एम टैग या जिसको ई टैग भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टैग, वो कहाँ से अवेलेबल है। ना सिर्फ इस्लामाबाद की गाड़ियों का बल्कि जो भी गाड़ी बाहर से भी आ रही है इस्लामाबाद में एंटर हो रही है उसके लिए भी ये लाजिम होगा, चाहे वो गाड़ी है या बाइक है या कमर्शियल व्हीकल है। तो पहली जो सर्वे वाली बात है, मंडे को हम डोर टू डोर सर्वे भी शुरू कर रहे हैं। हमारी टीम्स घर घर जाएंगी। आपके ताउन से, आपकी मदद से हम लोगों तक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि टीम्स घर आएंगी, उनसे ताउन किया जाए और उनको डाटा दिया जाए ताकि वो डाटा उनका फीड इन हो जाए। जिसको प्रॉब्लम है कि जी वो डाटा हमारे किसी एजेंट को नहीं देना चाहते, वो ज़रूर सेल्फ इन्यूमरेट करें। हमारी भी इसमें आसानी होगी और आपकी अपनी भी आसानी होगी। 24 घंटे वो ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड किया जाए और बड़ा ब्रीफ सा डाटा उसमें ऐड होना है, वो डाटा ऐड किया जाए ताकि जब टीम आए तो ऑलरेडी उसको नजर आए कि इस घर का तो डाटा ऑलरेडी गूगल टैग हो चुका है और उसमें मौजूद है। फर्दर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई साहब आपको ब्रीफ करेंगे इस पर।